आसा महला चौथा। जिन अंतर घर घर प्रीत गए ते जन सुगड़ सियाण राम राजे। ये पार फुल चुक बोलते की करे घर पाए। हर संतानो होर खावई हर मान ने माने। नानक नाम दीवाने हर तान सुताने तान सुतान। श्लोक महला पहला। जे महा का कर्म है कर्म पुत्री दे। अगे वस जानिए पुत्री चोर करे। बड़ियो हाथ लाल के मुस्तिए करे। नानक कैसो मिले नानक कैसो मिले। जे कटे कल दे भला भला। ज्यों ज्यों सरनावणी आवे वारो वार। ज्यों ज्यों सरनावणी आवे वारो वार। जुटे जुटा मुख वसै नित नित होई गुआ। सूचे राखिए बैंड पिंडा तो। सूचे सही नानका नानका। जिन मन वसया सोई पवित्र पुराण कौन वे। हर रंगी हर मसुलारिया कुट मंड मारिया। नाल बैठे कर पासारिया विक्रम पावे। हर पूजन नागी हारिया तब में साया। महल को मरण विसारिया। जड़ आई जोबन हारिया जोबन हारिया जोबन हारिया। पौड़ी तुरे पलाने पाउन वेग हर रंगी हरम सवारिया। कोठे मंडे माड़ियां लाए बैठे कर पासारिया। चीज क्रमण पहावदे हर बुझन आई हारिया। हर फरमाइश खाया वेख महलत मरण बसारिया। जराई जो बनहारिया जराई जो बनहारिया। हाँ जी जथेदार साहब शुरू करिए जी। हाँ जी अंकल। वाह जी धन्यवाद जी धन्यवाद। आहा आनंद जी आज सवेरे बहुत मिठा मिठा बाहर मौसम जी। बड़ी बख्शिश वाला बाहर अज बैठ के सच्चे पातशाह नूं जदों याद करीदा है आनंद बाहर बजदा है। सारी संगत नूं बेनती जी आओ पहला गज के दसम पातशाह दी फतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जियो। उस तो बाद शुक्र करिए सच्चे पातशाह दा कि सानू साडे भागां करके या अपनी बख्शिश करके सानू समा दिता है। आओ रल के बैठ के पहला जाप दी सेवा करिए फिर सारे जाने मन बेतियां एकागर करिए कि पातशाह जिहड़ा अज दा समा दिता सानू ये वड्याई विचार दा इहो जी विचार कराई कि अज सारा दिन अगला आने वाला हफ्ता महीना साल सारी उम्र साडी जिंदगी चेंज हो जाए। तेरे रंग च रंगे रहिए। दुनिया दे कफकड़े बहुत ने बड़े हावी हुंदे ने साडे उत्ते। बख्शिश कर सच्चे पातशाह साडे ते असी जुड़े रहिए ते खड़े रहिए। आओ जी अज जाप दी सेवा
शायद लवप्रीत सिंह होना दी है जी। मैं बेनती करांगा लवप्रीत सिंह होना नूं, शायद भी जी सपोर्ट करो लवप्रीत सिंह होना नूं, ताकि बड़ी अपनी मिठी प्यारी आवाज च मन बिरतियां एकागर करके महसूस करके मतलब समझ के सानू जाप साहब की सेवा कराना। उस तो बाद अगला हाँ जी, आओ जी लवप्रीत सिंह जी, कराओ जी जाप की वाहिगुरु जी सेवा का जी। खालसा सो वाहिगुरु जी की जी की फतेह। फतेह जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह। फतेह जी, फतेह फतेह जी। वाह जी लवप्रीत सिंह जी, मैं डॉक्टर सरबजीत ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਮੀਠੇ ਰਸ ਈਕ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹ, ਆਹ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅੱਜ
ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਜਾਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ 71ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ। ਸਹਿਜ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ सुतरा लीन। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ पढ़ दो जी एक बारी। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ सुतरा लीन। ਹਾਂਜੀ अर्थ होए परी हो पई है, ऐसी होए परी अजोही हो पई, अज मौज बन गई, कीन कर दिता है, प्रभु ने कर दिता है। मन को भावत ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਮੌਤ, ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ, ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰਾ ਉਹ ਨਈ ਲੇਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾ ਕੇ ਸੜ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਈਲੇਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਈਲੇਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਦਾਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਅਰਥ, ਹੇ ਕਬੀਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਈਲੇਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ। ਆਹਾ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੈਣੇ ਨੇ ਐਸੀ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਭਾ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਭਾਵ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸਿਧੌਰਾ ਲਈ। ਸਿਧੌਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਨਲੀਏਰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਲੀਏਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਲੀਏਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਤਾ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚੈਟ ਕਰੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਦੇ ਹਨ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਧਾਵਰਤ ਬਰਜ ਰਾਖੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਚਲ ਚਿੱਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮਨ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਜਦਾ ਨਹੀਂ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਸਾ ਔਰ ਮਰਨ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਸਾ ਔਰ ਮਰਨ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੀ, ਜੀਵਨ ਮੂਰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ ਜੀ, ਖਿਮਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਔਜ਼ਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਤੇ ਰੰਗੇ, ਇੰਨਾ ਰੱਤੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ
ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਜੋ ਹਰ ਕਿਆ ਸੰਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਹੋਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਏ। ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵ कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिधौरा दीन। शब्द ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਧੌਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਮਨ ਚੜਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਵਿਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਈ ਇੰਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਸਤੇ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ ਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡੰਡ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ,
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਵ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਬੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੋੜਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਨਦੀਨ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਭਾਈ, ਜਿਉਂ ਗੋਡੋ ਤਿਉਂ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਖੁਰਪਾ ਬਣਾ ਲੈ। 2 ਖੁਰਪੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਰੰਬੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰੰਬੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਨਦੀਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਪਾਵਤ ਕੀਨ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰਿਆ ਨਵੇਲ ਫੜ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਤੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤੀ ਕਿ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਬਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਔਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 2 ਜਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ,
ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਚਲੋ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਿਪ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਿਪ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਹ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਔਰ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ 2 ਹੈਂਡ ਹੋਰ ਰੇਜ਼ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਜਰਨਲਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਊ ਖੁਦਾਰਾ ਖਾਦਮੋ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਊ ਖੁਦੀਰਾ ਮਖਦੂਮੋ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਹੀ ਗਵਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਦੁਰਗੰਧ ਦੀ, ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਾਉਣਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਗੂੜ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਮੈਂ +1 ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। +1 ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਰਟਸ ਪਲੱਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ এনवायरमेंट ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੜਭਾਗਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਆਹਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ,
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਰਵਨੀਤ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਓ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਤ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਚ, ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਦਇਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਧੀਰਜ ਦੇ, ਖਿਮਾ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੀਰਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਲੋ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਵੰਡਿਆ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਹਿਜਵੀਰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਢੋ ਚੂਸੀਐ, ਗੁਣ ਕਉ ਮਰੀਐ ਰੋਏ, ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ ਮਾਨਸੇ, ਭਲੋ ਨ ਕਹੀਐ ਹੋ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਢੇ ਚੂਸੀਐ, ਗੁਣ ਕਉ ਮਰੀਐ ਰੋਏ, ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ ਮਾਨਸੇ, ਭਲੋ ਨ ਕਹੀਐ ਹੋਏ। ਅਰਥ, ਰਸ ਕੋ ਗਾਢੋ, ਰਸ ਦਾ ਗੰਨਾ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ, ਚੂਸੀਐ, ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਮਰੀਏ, ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਏ, ਰੋ ਕੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਾਨਸੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਆਖੇਗਾ। ਅਰਥ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ ਵੇਲਣੇ ਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ,
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਅਰਥ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सर मैनू जिन्नी कुछ समझ लगी है मैं दसना चाहूंगी। कबीर रस को कांटो चूसी है। कबीर जी कहते हैं जिवें रस नूं चूसण दे लई गन्ने दा रस चूसण दे लई सानू कई मतलब कि कष्ट करने पैंदे ने। गुण को मरिया रोए ते गुणा दे उत्ते असीं जे साडे च गुण नहीं हुंदे असीं रोंदे आ। अवगुणियारे मानसे भरो ना कहिए कोई। ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਗਣਾ ਨਾ ਭਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੱਲ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਅਗਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੈਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੱਲ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੂਲੇ ਹਨ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਵਗੁਣ ਛਾੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we do Nitnem as mechanical exercise, so no values are imbibed in our life. ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਘੁੱਲੇਗਾ। ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਈਕ, ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ। ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਡੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਾਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਟਰ ਲਾਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਲਾਪਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ,
ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਵਾਹ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕਜੋਤ ਕੌਰ ਸਾਇਆ ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਜੋਗੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕੀਏ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਪਰ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਚੌਗਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਗਣ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਬਿਧਾ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਏਕਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਭੁੱਲ, ਕੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਭੀੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਗੁਣ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਆ ਰੋਏ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਔਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਛੱਡਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਗੁਣ, ਕੱਲ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਕੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਪਤ ਤਹਾਂ ਜਹਾਂ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ, ਵਿਪਤ ਤਹਾਂ ਜਹਾਂ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ, ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਜਹ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ
ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਕਿ ਆਓ ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੰਕੀ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫਰਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋਟ ਅਵਗੁਣ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਯੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਨੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵਰਕਰ ਹਨ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲਾਇਲ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹਨ, ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਸ ਲੈਣਾ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਅਵਗੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਡਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਿੱਛੇ ਢਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 33 ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਸੀਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ ਜੈ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ ਆਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜਸਪਾਲ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਔਖ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੈਲੈਕਸੀ S6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਦੇ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ, ਸਹਿਜ ਸਹਜ ਗੁਣ ਰਵੇ ਕਬੀਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬਣ ਜਾਈ ਗੱਲ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੇਟਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੜੋ ਜੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ संधौरा लीन। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ संधौरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसिए, गुण को मरिए रोए, अवगुण यारे मान से पलो न कहिए होए। कबीर रस को गांडो चूसिए, गुण को मरिए रोए, अवगुण यारे मान से पलो न कहिए होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।